This conference will now be recorded. Yeah. Hello, all, good morning. Welcome back. So today we are going to cover a few concepts which are like Kubernetes pod labels. First concept is Kubernetes pod labels, and also we can cover today Kubernetes networking also can cover. Okay, two concepts we can cover today: Kubernetes pod labels and Kubernetes networking, and also if we have time, we can cover one more concept which is Kubernetes troubleshooting, right? So three concepts you can cover today. Let us start our instances. Yeah, pod labels, Kubernetes pod labels. Labels. So basically, what is label? Label and ఏంటండి? Name, right? So if you want to assign any naming convention or name, right? We use labels, right? So normally, if you want to identify any server using label expression only, you can identify the server. Label only, you can identify the server, right? Fine. Yeah, let us go and connect our instances. Master can connect. Fine. Now, so we have to switch to sudo su hyphen kubernetes. Let's switch to user, right? Now, if you want to check nodes, now what is the command? Get nodes. These nodes are ready, right? So this cluster, whatever cluster we configured, that will be automatically started. No need to enable again and again, right? Once you configure that, when you restart your server, automatically it will be enabled because we gave private IP in the master, so that automatically it will be enabled, right? Now, so if you want to check pods, kubectl get pods. These are the pods which are in running state, right? Now, for example, here we have 5 pods for Nginx and 3 pods are for HTTPD web server, right? So, for example, if you deploy any application on the Nginx pods, we have five pods. We deploy different applications on 5 pods, right? So when we deploy applications on 5 pods, different applications, how can we identify? So where in which pod it is deployed? How can we identify? So we have this 5 pods are same naming convention is there, right? But how can we identify the application which is hosted in the particular pod? And also how can we identify which team is working on particular pod, right? Which environment is available in the particular pod? How can we identify? Using labels.
right? Using labels, we can identify the deployments, whatever deployments available in the pod, and also what is the team working on the pod, and what are the things available, right? Yeah. Here, labels means it is a naming convention, right? Labels. So here, under this label, we'll have selectors, right? So under the selectors, we have server name or pod name. For example, web pod. For example, this is web pod, right? Web app, web application. Under this, we'll have environment. Environment is here we can say production environment, prod environment. So what I'm doing here, so we can create some labels like this. Under this, we'll have team. Team, we can say here admin team. Here, what I'm doing here, so every application will have front end, back end, and database, right? So this is, for example, front end application. This is front end application, right? Front end will have selectors and the application, web environment or not, and whatever the applications are available, web application, and environment is production, and team is admin team is accessing the front end applications, front end apps, right? So production environment, right? Next one is back end. Back end will have some selectors here, same as selectors. Under these selectors, we'll have environment. Environment is, we can say, dev environment, right? Under this, we'll have app version. App version will be, for example, 1.2.4 something. Under this, we'll have team. Team already gave, right? Yeah. Next one is DB, front end, back end databases. Every application will have these three things, right? So here, same as selectors will be there. Selectors, environment, DB environment, and DB version also will be there. DB version, something you can give like 3.3.0 something. Okay, so like this, every application will have some different environments, different teams, right? So when we create any pods, right? For example, front end pod is there. In the front end pod, so environment is production, we can use team, admin team will work on the front end pod. So back end pods, when we create, development team is working on that, and right. So environment is dev, and a team also here. I have to give team. Team is, for example, here a team is DB team. Like this, we can create the labels, so that when we create labels like this, we can easily identify who is working on the pod, what applications installed on the pod, what services running, what is the environment. We can easily identify, right? So now let us go and check here. ఈ పార్ట్స్ సింపుల్ అండి, మనం ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం పెడతాం, రైట్? లేబుల్స్లో మనం ఒక సర్వర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే లేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ తోనే ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. సో మాకు లోకల్ డేటా సెంటర్ ఉంది హైదరాబాద్, ఒక సర్వర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి డేటా సెంటర్లో అంటే లేబుల్స్ లేకపోతే వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై, రైట్? ఒక సర్వర్ ఏదో ఇష్యూ వస్తుంది అనుకోండి, మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా డేటా సెంటర్లోకి వెళ్ళారనుకోండి,
లేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాము. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ర్యాక్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ర్యాక్స్ ఉంటాయి, ఏ ర్యాక్ లో సర్వర్ ఉందో చెక్ చేయలేము. ఒక సర్వర్ నేమ్ తెలుసు మనకి, ఆ సర్వర్ ఒక సమ్ ఏదో ప్రొడక్షన్ సర్వర్, ప్రాజెక్ట్ సర్వర్. ఆ సర్వర్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే సో అది ఏ ర్యాక్ లో ఉంది, ఏ షెల్ లో ఉంది, వాటికి షెల్స్ కూడా ఉంటాయి సెపరేట్ గా. ఏ షెల్ లో ఉంది, ఏ ర్యాక్ లో ఉంది, ఆ ర్యాక్ లో ఏ పోర్ట్ లో ఉందో తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. అవి ఎక్సెల్ షీట్స్ ఉంటాయి మనకు లోపల, ఎక్సెల్ షీట్ లో చెక్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్. చెక్ చేస్తే ఓకే సో అండ్ సో సర్వర్ ఈ ర్యాక్ లో ఈ పోర్ట్ లో ఇన్సర్ట్ అయి ఉంది అని అది తీసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక మొబైల్ ఫోటో కానీ నోట్ చేసుకుని డేటా సెంటర్కి ఎంటర్ అవుతాం. డేటా సెంటర్లో ఏంటంటే మనకి అంత సౌండ్తో ఉంటుంది, నాయిస్ ఉంటుంది, సర్వర్ నాయిస్ అంతా ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? సో -డిగ్రీస్ ఉంటుంది టెంపరేచర్, చిల్డ్ ఉంటుంది బాగా, స్వెటర్లు వేసుకుని వెళ్తూ ఉంటాం డేటా సెంటర్లో. సమ్మర్లో కూడా స్వెటర్స్ వేసుకుని డేటా సెంటర్లోకి వెళ్ళిపోవడం. సో ఫుల్ చిల్డ్ ఉంటుంది అనమాట. మీరు డేటా సెంటర్లో హాఫ్ అన్ అవర్ ఉన్నారంటే స్వెటర్ లేకుండా ఫుల్ చిల్ అయిపోతాం, రైట్? సో అక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మనకు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటేనే వీ కెన్ ఐడెంటిఫై, రైట్? సో అది తీసుకుని వెళ్ళి ఆ ర్యాక్ ఏంటి, షెల్ నెంబర్ ఏంటి, సర్వర్ నేమ్ ఏంటి చూసి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, డిస్క్ చేంజ్ చేయొచ్చు, లేదా సర్వర్ హంగ్ అయింది, లేదా షట్ డౌన్ అయిపోయింది, సో పవర్ ఆన్ చేయొచ్చు వెళ్ళి, రైట్? సో ఇవన్నీ చేయొచ్చు మనం. అలానే ఇక్కడ పార్ట్స్ లో కూడా మనం ఏదైనా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఈ లేబుల్స్ అనేది మనకి జెనికిన్స్ లో కూడా లేబుల్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. మనం స్లేవ్ మిషన్స్ ఎక్కడ రన్ చేయాలి జాబ్ ని లేబుల్ ఇస్తేనే పర్టికులర్ స్లేవ్ అనేది రన్ అవుతుంది. ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా మనకి లేబుల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? టైం సెషన్ టైం అవుట్ అయింది, సో ఓపెన్ డూప్లికేట్ సెషన్. Fine. Now, if you want to check, for example, kubectl get parts. So these are the parts available. So I want to check if the labels, whatever labels available for the parts. Okay. The command here is kubectl get parts space -- show -labels. It's a command to check the labels of your parts. See here. ఈ లేబుల్స్ మనకి ఏం కనపడుతుంది, ఇక్కడ ఏం తెలియట్లేదు. మై యాప్, మై హెచ్డిపిడి అని ఉంది, పార్ట్ టెంప్లెట్ అని ఉంది, బ్యాష్ అని ఉంది, ఐడి ఉంది. కానీ ఎక్కడ కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి, ఏ టీం వర్క్ చేస్తున్నారు, ఏ అప్లికేషన్ ఉంది ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతాం, రైట్? సో మీకు ఇక్కడ 5 పార్ట్స్ లో 5 డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ కానీ డిప్లాయ్ అయ్యి ఉంటే ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? చేయలేం కదా. సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ది లేబుల్స్ హియర్, రైట్? సో హౌ టు క్రియేట్ లేబుల్స్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ద కమాండ్ హియర్ ఇస్ kubectl run, the pod name is front end. I'm creating one pod, okay? Front end space -- image equal to nginx use చేస్తాం, nginx image space -- restart equal to, you can leave this, never ఇస్తాం నార్మల్ గా, you can leave this space - labels, okay, equal to environment equal to prod environment, production environment, comma team, which team they are working on this, team equal to, here we can give admin team. అప్లికేషన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ ఉంటే అప్లికేషన్ నేమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు, యాప్ ఈక్వల్ టు యాప్ నేమ్, రైట్? అలా మీరు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, రైట్? మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ, kubectl రన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఒక పార్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, క్రియేట్ చేస్తూ లేబుల్స్ అప్లై చేస్తాం, రైట్? సో -image equal to nginx space - restart equal to, we haven't given anything, space - labels, environment, production, team, admin team. Enter. Now it is created. Front end part is created.
సో యూజింగ్ Nginx ఓన్లీ మనం ఈ పాడ్ ని క్రియేట్ చేసాం. Nginx ఒక మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ అయితే ఉండాలి మనం, రైట్? సో పాడ్ క్రియేట్ అయింది. నౌ ఇఫ్ యూ చెక్ హియర్ kubectl get pods, మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ పాడ్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్, రైట్? యా. నౌ ఇక్కడ రీస్టార్ట్స్ అని వచ్చింది కదా. రీస్టార్ట్స్ అంటే ఏంటండి? రీస్టార్ట్ 0 అంటుంది, ఇవన్నీ 1 అని చూపిస్తున్నాయి. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ హియర్? అంతే కదా. ఎస్టర్డే మనం ఎప్పుడైతే సర్వర్ స్టాప్ చేసామో స్టాప్ అయిపోయింది ఈ పాడ్స్ కూడా. మనం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసామో స్టార్ట్ అయింది, రైట్? ఇప్పుడు ఈ పాడ్ న్యూ పాడ్ మనం రీస్టార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 0, రైట్? యా. నౌ if you want to check the labels, the command here is kubectl get pods space hyphen hyphen show hyphen labels. ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది చూడండి, ఫ్రంట్ ఎండ్ పాడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏం కనబడుతుంది, ప్రొడక్షన్ అండ్ టీమ్, అడ్మిన్ టీమ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇంకా మీకు ఏదైనా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అంటే యాప్ నేమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు, ఇంకా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, రైట్? సో ఇలా మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తారు. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ సింపుల్ బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ పాడ్. సో ద సేమ్ వే బ్యాక్ ఎండ్ పాడ్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. సో బ్యాక్ ఎండ్ పాడ్ లో సేమ్ ఇమేజ్ యూజ్ చేద్దాం అండ్ రీస్టార్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొడక్షన్ ఇద్దాం, టీమ్ మాత్రం డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఇద్దాం, డెవ టీమ్ అని ఇద్దాం, రైట్? Enter. Now it is created. Backend pod is also created. Now if you check this labels, see here backend pod. This is a backend pod. So environment production. So this is a template and team is dev team is working, right? And also database also we can create now. Database pod also. Team database team DB team. Environment production. రైట్? సో ఇంకా మీరు లాస్ట్ లో ఇంకొక కామా ఇచ్చి ఇంకోటి ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. యాప్ ఈక్వల్ టు MongoDB అంతా, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, ఎంటర్. నౌ ఇట్ ఇస్ క్రియేటెడ్, రైట్? సో ఇప్పుడు మీరు షో ఇచ్చారనుకోండి, షో లేబుల్స్ అన్నారనుకోండి, kubectl get pods షో లేబుల్స్ అండి. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది చూడండి, అప్లికేషన్ MongoDB. మీరు ఇంకా ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇంకా కామా ఇచ్చుకొని ఇచ్చుకోవడం అప్లికేషన్. ఇంకా మీకు డిఫరెంట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఏదైనా ఉంటే అది కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొడక్షన్, రైట్? ప్రాడ్ టెంప్లెట్, టెంప్లెట్ నేమ్ ఇస్తుంది ఇక్కడ. టీమ్ DB టీమ్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ, రైట్? సో ఈ పాడ్స్ కి అండ్ ఈ పాడ్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటో చూడండి. మనం లేబుల్స్ ఇవ్వని పాడ్స్ ఇవి, ఇక్కడ లేబుల్స్ అని ఇచ్చాము, రైట్? సో లేబుల్స్ ఇస్తే మనకి ఇన్ కేస్ మీకు ఆ పాడ్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది, ఆ పాడ్ చెక్ చేయాలనుకోండి, when you want to check the pod you can show these labels so that you can find out which application is running. So why we require that? To inform to the application team. ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది, అప్లికేషన్ డౌన్ చేయాలి మనం టు రిపేర్ ది పాడ్, ఓకే? సో బై ద టైమ్ యూ కెన్ షూట్ ద ఈమెయిల్ టు అప్లికేషన్ టీమ్. సో యువర్ పాడ్ ఈస్ రీస్టార్టింగ్ ఎవ్రీ టైమ్. సో వీ వాంట్ టు ట్రబుల్ షూట్ దట్. ఆటో హీలింగ్ ఉంటుంది మనకి. ఆటో హీలింగ్ ఉన్నప్పుడు కూడా మాన్యువల్ గా సమ్ టైమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, రైట్? సో ఆటో హీలింగ్ ని ఆటో రిపేర్ కూడా అంటాం మనం. సో అది జియోలో చూపిస్తాం మీకు. సో వేర్ వి ఎనేబుల్ ది ఆటో హీలింగ్, ఆటో స్కేలింగ్, ఇవన్నీ కూడా మనం జియోలో చూస్తాం. జియో ఎప్పుడు ఉంటుందంటే ప్రాజెక్ట్ లో ఉంటుంది, రైట్? సో అప్పుడు మనం చూస్తాం. ఇక్కడైతే మాత్రం మనం లేబుల్స్ ఇస్తే ఈజీగా వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ది పాడ్. ఒక సర్వర్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామో పాడ్ని కూడా అలానే ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. Got it, right? Scroll up. ఏంటండి? Can you please scroll up, sir? Yeah.
On existing, we are creating the labels, or we are creating new labels, sir. మనం ఏంటంటే లేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా డైరెక్ట్గా పార్ట్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేసాం, వాళ్ళు క్రియేటింగ్ లేబుల్స్ కూడా ఇచ్చేస్తాం. వాళ్ళు క్రియేటింగ్ లేబుల్స్ కూడా ఇచ్చి క్రియేట్ చేసుకున్నాం. Okay, here we are not modifying the labels of existing one, na, sir. చేసుకోవచ్చు, అలా కూడా చేయొచ్చు. కమెంట్స్ ఉన్నాయి మీకు ఇస్తాను, అది కూడా మీరు ట్రై చేయండి. ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్ ని కూడా లేబుల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఐ గివ్ యూ కమెంట్స్ హౌ మాడిఫై ది ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్ ఆల్సో. అది మీరు చెక్ చేయండి, సింపుల్ గా ఉంటుంది, మీరు చెక్ చేయండి. Okay, sir. Next one is fine. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే క్యూబర్నెటిస్ నెట్వర్కింగ్ చూద్దామండి. నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి, రైట్? క్యూబర్నెటిస్ నెట్వర్కింగ్. Right. So, what is networking? Networking and to establish the connection between two or more devices to share the data from one device to other device, even one server to other server, or one pod to other pod, one container to other container. Right. We require some networking, right, to share data, to move files, to communicate. Right. We require that. Fine. So now in Kubernetes networking, how the container communication, containers each another ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి అది చూద్దాం. నెక్స్ట్ మనం సో 2 కంటైనర్స్ కానీ ఒక పాడ్ లో పెడితే ఆ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు మనం సింగిల్ కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తాం ఒక పాడ్ లో. ఒక 2 కంటైనర్స్ కానీ ఒక పాడ్ లో పెట్టి కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుందో చెక్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ఇప్పుడు చూద్దాం కాన్సెప్ట్. సో అయితే బిఫోర్ గోయింగ్ టు దాట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూబర్నెటిస్ లో కంటైనర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయో చెక్ చేద్దాం. కంటైనర్ ఇన్ క్యూబర్నెటిస్, మన డాకర్ లో కంటైనర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో మనకు తెలుసు, రైట్? సో క్యూబర్నెటిస్ లో కంటైనర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ మై కంటైనర్, ఇది నా కంటైనర్ అండి. సో ఇన్ దిస్ కంటైనర్ ఐ హ్యావ్ some application. This is my application. So normally application will depend on some dependencies. So this application will depend on some dependencies. Applications ఎప్పుడు కూడా dependencies పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి, కంటైనర్ సైడ్ చూస్తే, రైట్? సో this dependencies will depend on ఇవి ఎక్కడ డిపెండ్ అవుతాయంటే కంటైనర్ ఇంజన్ అని ఒకటి ఉంటుందండి. కంటైనర్ ఇంజన్, ఈ కంటైనర్ ఇంజన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ కంటైనర్ ఇంజన్స్ ఎక్కడ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి? దిస్ కంటైనర్ ఇంజన్స్ విల్ బి డిపెండ్ ఆన్, రైట్? సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఓఎస్. So like this, fine. So for example, నాకు ఒక అప్లికేషన్ ఉందండి ఇక్కడ. I have one application which is Python application. Right? సో ఈ పైథాన్ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలి అంటే సమ్ డిపెండెన్సీస్ కావాలి, రైట్? సో మన కంటైనర్ లో ఇది ఫ్లోలోనే వర్క్ అవుతుంటాయి. సో ఈ పైథాన్ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలంటే ఐ రిక్వైర్డ్ సమ్ డిపెండెన్సీస్. రైట్? సో దిస్ డిపెండెన్సీస్ వాళ్ళు ఎక్కడ బేస్ అయి ఉంటాయి?
లేదండి, మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి, సమ్ డిపెండెంట్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. డిపెండెన్సీ అంటే సమ్ సర్వీసెస్, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి డిపెండెన్సీస్ మళ్ళీ పైన కంటైనర్ ఇంజిన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. రైట్. సో ఈ కంటైనర్ ఇంజిన్ ఎక్కడ డిపెండ్ ఉంటుంది, ఓఎస్ పైన, రైట్. సో ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది, ఓఎస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అంతే కదా. సో మనం ఒక వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ చూసుకున్నాం కదా లాస్ట్ టైం, వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఒకటి వర్క్ చేస్తున్నాం, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కంటైనర్స్ ఉన్నాయండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి కంటైనర్స్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్. ఈ కంటైనర్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ బేస్ అయి ఉంటాయి, ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం మనం, డోకర్ ఇమేజ్ పైనే క్రియేట్ చేస్తాం, అంతే కదా. ఒక డోకర్ ఇమేజ్ తీసుకుని ఆ డోకర్ ఇమేజ్ పైన ఈ కంటైనర్స్ అన్ని కూడా క్రియేట్ చేస్తాం అలా. ఇది కంటైనర్ మనకి. ఈ కంటైనర్ లో మనం డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్, డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. ఇది మనకి ఇమేజ్, డోకర్ ఇమేజ్. ఈ డోకర్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎక్కడ చేసుకుంటాం మనం, బేస్ ఓఎస్ లో, విచ్ ఇస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అంతే కదా. ఇదే ఫ్లో చెప్తున్నాం ఇక్కడ మనం కుబర్నెటిస్ లో ఉండే ఫ్లోని మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం, ఇది డోకర్ లో ఉండే ఫ్లో. దిస్ ఇస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. This is OS, base OS. We can say base OS. Right? So the same way Kubernetes లో కూడా కంటైనర్స్ ఇలానే వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి డోకర్ లో ఎలా వర్క్ అయిన కంటైనర్స్, ద సేమ్ వే. సో ఒక కంటైనర్ లో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తాం, ఇట్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ డిపెండెన్సీస్, అండ్ డిపెండెన్సీ విల్ డిపెండ్ ఆన్ కంటైనర్స్, కంటైనర్ ఇంజిన్, ఇట్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్. యా. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ 2 containers available in the particular pod. ఒక 2 కంటైనర్లు నాకు ఒక pod లో ఉన్నాయి. సో 2 కంటైనర్స్ ని ఒక pod లో మనం డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఆ 2 కంటైనర్స్ ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి, రైట్. సో నౌ మనకి ఇక్కడ ఒక మేనిఫెస్టేషన్ కావాలి. మళ్ళీ మనం 2 కంటైనర్స్ ని ఒక pod లో పెట్టాలి అంటే ఒక మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ యూజ్ చేస్తే చేస్తాం రియల్ టైం. సో ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ మనం కూడా టెస్ట్ ల్యాబ్ లో కూడా చేద్దాం. యా, చేద్దాం, అది కూడా చేద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్వర్కింగ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సో టాప్ లో ఒక సర్వీస్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం. మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయాలంటే లాస్ట్ లో ఏం చేసాం మనం, ఎస్టర్డే వి క్రియేటెడ్ వన్ సర్వీస్, అంతే కదా. సర్వీస్ క్రియేట్ చేసాం మనం. సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమైందండి, ఒక యూనిక్ పోర్ట్ నెంబర్ అనేది వచ్చింది మనకి. సో ఆ పోర్ట్ నెంబర్ నుంచి నోడ్ ఐపీ నుంచి మనం అప్లికేషన్ కనెక్ట్ అయ్యాం, రైట్. సో ఇక్కడ మనం ఇదొక సర్వీస్, ఓకే. సో ఈ సర్వీస్ ఎక్కడ డిపెండ్ అయి ఉంటది, ఈ సర్వీస్ అనేది సర్వీస్ విల్ మెయింటైన్ డిప్లాయ్మెంట్, సర్వీస్ ఎప్పుడు కూడా ఒక డిప్లాయ్మెంట్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తాం, అంటే ఆ సర్వీస్ డిప్లాయ్మెంట్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది, అంటే ఆ సర్వీస్ త్రూనే కనెక్ట్ అవుతాం మనం డిప్లాయ్ చేసిన అప్లికేషన్, రైట్. సో సర్వీస్ విల్ మెయింటైన్ డిప్లాయ్మెంట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ విల్ మెయింటైన్, ఏంటంటే డిప్లాయ్మెంట్ విల్ మెయింటైన్ పాడ్స్ అండి.
pods, right? And also, yeah, for example, this pods will be maintained by ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు pods ని? పాడ్స్ ని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? నోడ్స్ మెయింటైన్ చేస్తాయి, అంతే కదా? సో ఇవి పాడ్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి. These are the nodes, right? Can you mute everyone? ఒకసారి మ్యూట్ చేస్తాం. యా, సో ఇవి నోడ్స్ అండి మనకి. ఇక్కడ నోడ్స్, నోడ్ 1, నోడ్ 2, నోడ్ 3. నోడ్ 1, 2 అండ్ నోడ్ 3, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎవ్రీ పాడ్ కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, ఎవ్రీ నోడ్ కి కూడా ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, రైట్? సో పాడ్ నెట్వర్కింగ్ ఎలా ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోడ్ ఐపీ తీసుకుందాం. నోడ్ కి ఒక ఐపీ తీసుకుందాం, 172.17.0.2. So this one is 0.3, right? This one is 0.4, right? సో ఇప్పుడు మనకి ఈ సర్వీస్ అనేది డిప్లాయ్మెంట్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. యా, డిప్లాయ్మెంట్ ఏం చేస్తారు? పాడ్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. పాడ్స్ అన్ని కూడా పాడ్స్ ని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? నోడ్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది పాడ్ మనం 2 కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. చేస్తే ఆ కంటైనర్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? పాడ్స్ ఏ మెయింటైన్ చేయాలి, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఎస్టర్డే, కుబర్నెటిస్ లో కంటైనర్ కి ఏముంటుంది? ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉండదు. ఇట్ విల్ వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ పోర్ట్ నెంబర్. కానీ డోకర్ లో ఎవ్రీ కంటైనర్ కూడా ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక పాడ్ ఉంది, ఆ పాడ్ లో 2 కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ 1 పాడ్, ఓకే? This is 1 pod, pod 1. So for this there is a IP address 172.17.0.2, right? So inside of this pod we have 2 containers. We have 2 containers. These are the 2 containers available inside of the pod. So e containers ki container 1 and container 2. 2 containers are there. Container 2. So for example, మీరు ఈ కంటైనర్ నుంచి పింగ్ చేస్తే, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంటైనర్ కి 8080 పోర్ట్ నెంబర్ ఉంది, ఈ కంటైనర్ కి 3000 ఉంది పోర్ట్ నెంబర్స్, రైట్? సో బట్ వీటికి ఐపీ అడ్రస్ లేదు, రైట్? సో వెన్ యూ చెక్ దిస్ కంటైనర్ ఐపీ అడ్రస్ ఏం జరుగుతుందండి? ఇట్ విల్ షో యూ యువర్ పాడ్ ఐపీ అడ్రస్. మీకు ఇక్కడ మీకు కంటైనర్ ఐపీ కావాలి మీకు, కానీ ఐపీ అడ్రస్ లేదు. మీరు ఎప్పుడైతే ఐపీ కమాండ్ ఏంటి ఐపీ చెక్ చేయాలంటే మనం ఐపీ స్పేస్ ఏ కంటైనర్ లోకి వెళ్ళి ఐపీ స్పేస్ ఏ అని చెక్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో యూ పాడ్ ఐపీ అడ్రస్. మీ పాడ్ ఐపీ వస్తుంది, మీ కంటైనర్ ఐపీ రాదు, కంటైనర్కి ఐపీ లేదు కదా, మీ పాడ్ ఐపీ చూపిస్తుంది. సరే, ఈ పాడ్ చెక్ చేస్తాం కంటైనర్ 1 కి ఈ ఐపీ చూపిస్తుంది, మరి ఈ పాడ్ చెక్ చేస్తే సేమ్ ఐపీ వస్తుంది. అంటే మీకు ఇంటర్నల్ గా కమ్యూనికేషన్ అనేది ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటుంది, రైట్? ఎందుకంటే మీకు పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కానీ ఐపీ అనేది ఒకటే ఉంటుంది, కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది, రైట్? సో ఇది ఒకసారి ఇది మనం ల్యాబ్ చేద్దాం. ఒక పాడ్ లో 2 కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం ఒకసారి, రైట్?
సో క్లియర్ అండి కాన్సెప్ట్. థియరిటికల్గా కొంచెం అర్థమైతే మనం ప్రాక్టికల్గా చేసినప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజన్స్ రావని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసి వెళ్తున్నాను నేను. కంట్రోల్ జెడ్ టు స్టాప్. సో హియర్ మనకి ఏంటంటే ఒక మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ కావాలి. సో ఇది ఒక నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ కి మనం డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఒక మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ కావాలి, విచ్ ఈస్ మనం ఏం వాడదాం అంటే ఇక్కడ బిజీ బాక్స్ నే వాడదాం. బిజీ బాక్స్ అనేది ఒక డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో మనం 2 కంటైనర్స్ అనేది ఒకటి యూజ్ చేద్దాం. బిజీ బాక్స్ మనం ఎక్కడ వాడాము? డోకర్లో వాడాం. ఇమేజ్ సేమ్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు కూడా మనం యూజ్ చేద్దాం. ఒక డిప్లాయ్మెంట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ vi బిజీ బాక్స్ డాట్ yml, రైట్. సో ఇది ఒక మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ కావాలి. బిజీ బాక్స్ అనే మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ కావాలి. సో ఐ విల్ గివ్ యూ దట్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్. This is a manifest file. Paste here. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం ఈ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్లో? See here. API version v1 kind pod metadata name. Pod name ఏం చెప్తున్నాం మనం? 2 containers. అంటే మనకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తాకి 2 containers pod. Okay. So instead of this pod, we are going to create 2 containers. First one is busybox1 and busybox2. 2 containers we are going to create instead of this pod. Right now, yeah. Next time, save this file. Once we save this file, so I want to deploy this, right? kubectl. So where available deploy this one. kubectl create hyphen busybox.yml. Not hyphen is not there. busybox.yml. hyphen f is required. Create hyphen f. సో మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా డిప్లాయ్మెంట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా పాడ్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఒకసారి ఒక పాడ్ని క్రియేట్ చేయాలి డైరెక్ట్గా అంటే ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో మీరు డైరెక్ట్గా డిప్లాయ్మెంట్ చేయకుండా పాడ్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఇలా చేయొచ్చు. రైట్. ఎంటర్. నౌ kubectl get pods స్పేస్ మీరు ఇలా పాడ్ ఇచ్చారనుకోండి మీ పాడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సియర్ 2 కంటైనర్స్ పాడ్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది? ఇక్కడ 1 by 1 చూపిస్తాయి అన్ని కూడా. బట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 2 కంటైనర్స్ 2 by 2. ఎందుకంటే మేనిఫెస్ట్ ఫైల్లో మనం ఇచ్చాం కాబట్టి. సో ఈ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ఏముంది? సో 2 కంటైనర్స్ ఇచ్చాం. 2 కంటైనర్స్ పాడ్ ఇది. స్పెక్ లో మనం కంటైనర్స్ 2 ఇచ్చాం. ఫస్ట్ కంటైనర్ ఇస్ busybox1, second container is busybox2. That is why we are able to see 2 containers 2 by 2. 2 containers are ready, right? Running state. Now I want to check the -o and wide ఇచ్చాం అనుకోండి. ఏం చూపిస్తుంది అంటే మీకు kubectl get pods -o wide అంటే మీ పాడ్ ఐపీస్ అని చూపిస్తాం. పాడ్ కొన్న ఐపీ అడ్రస్ చూపిస్తుంది, నోడ్ కొన్న ఐపీ అడ్రస్ కూడా చూపిస్తుంది. రైట్. ఎంటర్. సి హియర్. సో దీస్ ఆర్ ది పాడ్ ఐపీస్. మనకి ఇన్ని పాడ్స్ ఉన్నాయి మన కన్సోల్లో. ఇన్ని పాడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 కంటైనర్స్ ఐపీ 2 కంటైనర్స్ పాడ్ ఐపీ అంతా దిస్ ద ఐపీ అడ్రస్ 192.168.137.74. సో ఇవన్నీ కూడా యూనిక్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఫర్ పాడ్స్. కానీ ఇక్కడ నోడ్ ఐపీ చూడండి. నోడ్ ఐపీ మనకున్న నోడ్స్ ఎన్ని? 2 నోడ్సే ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2 ఐపీసే రిపీట్ అయినాయి. సో హియర్ 47-137 138.
రైట్, ఇది ఒక నోడ్. 44-71 ఇది అదర్ నోడ్, రైట్. 2 IP addresses రిపీట్ అయినాయి నోడ్స్ కి, కానీ పాడ్ కి అన్ని కూడా ఎవ్రీ పాడ్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ యూనిక్ IP అడ్రస్, రైట్. సో ఇక్కడ IP అడ్రస్ అన్ని కూడా పాడ్స్ కి యూనిక్ గా ఉన్నాయి. ఫైన్. సో అయితే ఇప్పుడు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు చెక్ ఐ వాంట్ టు డిస్క్రైబ్ దిస్ పాడ్. క్లియర్ ద స్క్రీన్ హియర్. నౌ I want to describe this pod, two kinds pod. Now I want to describe this, for which command here is kubectl describe pod and pod name. Pod name is two containers. Pod name. See here. Now it is showing when you describe your pod, here it will show you. See here. Containers. Before that, name of the pod is two containers. So namespace is default. No, we don't give any namespace here. And the status is running. Your pod IP is this one, right? So and containers busybox. So this is a busybox. Image name is, we are using busybox image here, right? And also it is in running state, right? And the second container is busybox 2. It is also in running state, right? So conditions. So here conditions are there, volumes are there, and also events, right? So when we describe, we'll get all the information about your pod. మనం ఎప్పుడైనా సరే ట్రబుల్ షూటింగ్ కి ఎక్కువ డిస్క్రైబ్ వాడుతూ ఉంటాం. ట్రబుల్ షూటింగ్ లో ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఏదైనా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ చెక్ చేయవలసింది ఏంటి, ఏదైనా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తాం, దేని బేస్ చేసుకుని చేస్తాం ట్రబుల్ షూటింగ్. ఒక ఇష్యూ వచ్చిందండి మీకు, మీ విండోస్ ల్యాప్టాప్ లోనే ఏదో ఇష్యూ జరిగింది, రైట్. అది ఎలా ఇనిషియేట్ చేస్తాం దాన్ని, ఫస్ట్ లాగ్స్ కావాలి ఫస్ట్, అంతే కదా. మనకి ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూ అయింది అనుకోండి, డాక్టర్ ఫస్ట్ చెప్పేది ఏంటి, టెస్ట్లు చేసుకోండి, రిపోర్ట్స్ కావాలి, రిపోర్ట్స్ని బట్టి చెప్తాడు. లేదంటే వాడికి ఏం తెలుస్తుంది, రిపోర్ట్స్ కావాలి, ఆ రిపోర్ట్స్ని బట్టి చెప్తాడు. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏంటంటే లాగ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ లాగ్స్ బట్టి మనం అనలైజ్ చేస్తాం. సో మనం చూడగానే చెప్పలేం కదా లోపల ఏం జరిగిందో, రైట్. సో లాగ్స్ ఈవెంట్స్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ లాగ్స్ లో క్లియర్ గా ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్, ఇట్ ఈస్ రీస్టార్టెడ్, ఇట్ ఈస్ కరప్టెడ్ అని మనం క్లారిటీ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. అది బేస్ చేసుకుని మనం ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం, రైట్. సో అలానే డిస్క్రైబ్ కూడా ఏంటంటే, వెన్ వి డిస్క్రైబ్ దాట్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ దిస్. సో మీకు అసలు ఏముంది లోపల, కంటెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, రైట్. సో కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఈ వాల్యూమ్స్ వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయా లేదా, ఈవెంట్స్ ఏంటి, ఈవెంట్ చూడండి, ఈవెంట్స్ ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ. సో మనం ఏం చేసాం, పుల్లింగ్ ఇమేజ్ బిజీ బాక్స్, సక్సెస్ఫుల్లీ పుల్డ్ ఇమేజ్ బిజీ బాక్స్, created container busybox 1, started container busybox 1, pulling image busybox again successfully created, and created container busybox 2, started container busy. అంటే మనం ఏమేం చేసాము మొత్తం చెప్తుంది. ఇవి చేస్తాం ఈ కంటైనర్, ఈ పాడ్ లో మనం చేసిన యాక్టివిటీస్ ఇంతవరకు ఈ యాక్టివిటీస్ చేస్తాం. మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, మనం ఇమేజ్ యూస్ చేసుకుని ఒక పాడ్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. తర్వాత ఆ పాడ్ లో కంటెంట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం, కంటెంట్ కూడా స్టార్ట్ అయింది, రైట్. సో మనం ట్రబుల్ షూటింగ్ లో వాడే కమెంట్స్ చెక్ చేస్తే డిస్క్రైబ్ అనమాట. అయితే ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ కంటైనర్ ఏలోకి వెళ్దాం, అంటే మీన్స్ బిజీ బాక్స్ లోకి వెళ్దాం, వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో నౌ ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ బిజీ బాక్స్ 1, రైట్. సో ఫర్ విచ్ command here is kubectl execute space -it space pod name, two containers,
pod name 2 containers space C hyphen C and container name busy box 1 space slash bash slash sh. So if you want to connect your existing container, this is the way we have to connect in the Kubernetes, right? So మీ Kubernetes లో ఉండే కంటైనర్స్ ఏదైనా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే సో ఇలానే కనెక్ట్ అవుతుంది. మీ పాడ్ నేమ్ ఇవ్వాలి, తర్వాత కంటైనర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఎంటర్ రాంగ్ ఇచ్చాడు. kubectl execute -it ఇక్కడ బ్యాష్ కదండి, /bin /sh బ్యాష్ అని ఇచ్చాను. /bin /sh. ఇప్పుడు ఏమన్నా మనం కంటైనర్ స్విచ్ అయిపోయాం, రైట్? సో మనం బిజీ బాక్స్ 1 లోకి స్విచ్ అయ్యాం. సో బిజీ బాక్స్ 1 లో స్విచ్ అయిన తర్వాత మీరు ls చెక్ చేసి మీ కంటైనర్లు ఏమైనా చూడొచ్చు, రైట్? సో ఇప్పుడు నాకు ఐ వాంట్ టు చెక్ మై ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ కంటైనర్. ఈ ఐపీ అడ్రస్, ఈ కంటైనర్ ఐపీ అడ్రస్ నేను చెక్ చేయాలనుకున్నాను. సో ఐపీ స్పేస్ ఏ అనేవ్వండి. హియర్ ఏ ఐపీ ఇచ్చిందండి ఇక్కడ 192.168.137.74, రైట్? సో ఈ ఐపీ ఎక్కడిది? kubectl get pods space -o wide ఇస్తే మనకి మన పాడ్ 2 కంటైనర్స్ పాడ్ ఐపీ కనిపిస్తుంది. ఓకే, మనం కంటైనర్ లో ఉన్నాం, కంటైనర్ లో చెక్ చేయాలి, పాడ్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయాలి, రైట్? బయటకు వచ్చి చెక్ చేయాలి హోస్ట్ నుంచి, రైట్? సో అది చెక్ చేద్దాం. ఒకసారి ఎగ్జిట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కంట్రోల్ ఎలా ఎగ్జిట్ అవుతామండి? ఇక్కడ కూడా అంతే, Kubernetes లో కూడా అంతే, pq ని కంట్రోల్ pq, రైట్? సో నౌ kubectl get pods space -o wide ఇస్తే మీకు మీ పాడ్ ఐపీస్ అని కనిపిస్తూ ఉంటాయి. See here, this is the pod IP, right? Now I want to switch to busybox 1 container. ఇక్కడ చెక్ చేసిరండి. యా, see here, ఇక్కడ ఉన్న ఐపీ అడ్రస్ మనకి దిస్ ఇస్ ద ఏ తీసుకుందండి. ఇది పాడ్ ఐపీ అండి, 2 కంటైనర్ పాడ్ ఐపీ. మనం ఇక్కడ చెక్ చేసినప్పుడు ఏ ఐపీ వచ్చింది మనకి? పాడ్ ఐపీ వచ్చింది. సో ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ గా పాడ్ కి కంటైనర్ కి ఐపీ అనేది ఉండదు. సో పేరెంట్ ది తీసుకుంటది, ఇది చైల్డ్ కంటైనర్ చైల్డ్ అనమాట. సో ఈ సర్నేమ్ ఏంటంటే మన సర్నేమ్ చెప్తాం కదా, ద సేమ్ వే పాడ్ ఐపీ మనం తీసుకుని ఇక్కడ మనం డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతాం. సో ఇక్కడ ఐపీ స్పేస్ ఏ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇది మన పాడ్ ఐపీ, రైట్? ఈ ఐపీ ఇక్కడ మనం డిస్ప్లే చేస్తాం, 2 కంటైనర్స్ పాడ్ ఐపీ, రైట్? సో ఇలా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ నుంచి ఒకసారి బయటకు వచ్చి సెకండ్ కంటైనర్ కూడా ఒకసారి లాగిన్ అవుతాం, busybox 2. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సేమ్ చెక్ చేయండి, ఐపీ స్పేస్ హైఫన్ లేదు, ఐపీ స్పేస్ ఏ. హియర్ విచ్ ఐపీ ఇట్ హస్ టేకెన్ 192.168.137.74 is the pod IP address, right? సో మీకు ఏంటంటే మీరు కమ్యూనికేట్ చేయాలి మీ కంటైనర్స్ అంటే, కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు మీ పాడే కమ్యూనికేట్ అవుతుంది, కానీ కంటైనర్స్ లో డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ జరగదు మనం. ఓకే, మీరు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ping.google.com ఇచ్చారనుకోండి, ఇది వర్క్ అవ్వదు. మనం అక్కడ డోకర్ లో మనం పింగ్ చేస్తే పింగ్ అయింది కదా, కానీ ఇక్కడ నుంచి పింగ్ అవ్వదు. మీరు ఈ పింగ్ ప్లగ్ఇన్స్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. మనం పింగ్ ప్లగ్ఇన్ కానీ మీరు ఇంకా కొన్ని కమెంట్స్ వర్క్ అవ్వవు కంటైనర్, పాడ్ కంటైనర్. అదే డోకర్ కంటైనర్ లో వర్క్ అవుతాయి డోకర్లో, కానీ ఇక్కడ కొన్ని పింగ్ టెస్ట్లు అవ్వవు, ఎందుకంటే దానికి ఐపీ లేదు కాబట్టి, రైట్? సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఈ సింపుల్ థింగ్స్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాను. ఓకే, మనకి ఇంకా చాలా కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఒక 3-4 ఉన్నాయి. సో ఇది క్లియర్ అండి.
మనకి ఎలా పాడ్స్ ఒక పాడ్లో 2 కంటైనర్స్ ఎలా క్రియేట్ అవుతాయి. క్లియర్ కదా? సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే ఒక 2 minutes బ్రేక్ తీసుకొని ట్రబుల్ షూటింగ్ చేద్దాం. ఒక కాన్సెప్ట్ ట్రబుల్ షూటింగ్, ఒక ఎర్రర్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని రిజాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, ఒక జస్ట్ 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం అండి. ట్రబుల్ షూటింగ్ చేసిన తర్వాత కొన్ని టిప్స్ ట్రిక్స్ ఉన్నాయి, అవి చూపిస్తాం. ఎక్కడ మనం రియల్ టైంలో ఇష్యూ వస్తే ఎక్కడి నుంచి మనం తీసుకోవాలి, ఎక్కడి నుంచి చెక్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం. ఫైన్ అండి. సో లెట్ us టేక్ బ్రేక్ ఫర్ 2 minutes.
యా లెట్ us స్టార్ట్ అండి. ట్రబుల్ షూటింగ్ సెషన్ చూద్దాం ఒకసారి. బేసిక్ ట్రబుల్ షూటింగ్ చూద్దాం. ఓకే, సో అసలు ట్రబుల్ షూటింగ్ ఎలా ఉంటుంది, రియల్ టైంలో రియల్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఇఫ్ ఎనీ ఇష్యూ హ్యాపెన్ హౌ కెన్ వి ట్రబుల్ షూట్, అండ్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ when any person resigned, when any person want to leave from the project or company. So by the time they will put some errors in the deployments and different cluster errors, right? So that is why we have to remove the access. We have to monitor keenly, right? So otherwise they put some errors, man. Knowingly they will put some errors. That is why. So how to troubleshoot that? We'll try to understand. And also sometimes deployments will be corrupted, parts will be corrupted, right? Images will be corrupted. So due to that, why, how it will be happened, what are the issues we'll get? So we'll try to understand. Yeah. Now, fine. So let us go to console and to get to stop this. Clear the screen. Yeah. Now, if you want to check Cubedium version, the command here is Cubedium space version. See here, this is our Cubedium version, right? This is the ID available, right? Next one is, so if you want to get nodes, we know kubectl get nodes, right? If you want to get cluster information, right? Command here is kubectl get cluster info. Command here is cluster info. Hyphen info. Kubectl get cluster. That is the cluster info. Kubectl cluster info, right? So this is our cluster information. So normally, sometimes what will happen? Cluster will give you some issues. Cluster will be down. Cluster will be restarted. Cluster will be yeah. Cluster will be corrupted. Something will show you. So by the time, if you want to check, you can check like this. You can describe cluster also. You can describe the cluster, right? And now, so for this troubleshooting, we required some application, some uh, image we required, some deployment we required for this troubleshooting, right? So that deployment I found from the Google, which is Logger. Logger is the deployment. We can use that. So for that, we don't require any manifest file. We can directly create that. So here command is kubectl create deployment space Logger. Logger is the deployment for troubleshooting. Normally in test labs, we use this logger image for troubleshooting. Logger space hyphen hyphen image, right? So image name equal to image name I want to give syntax slash random hyphen logger. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, నేను ఒక డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నానండి సింపుల్ గా. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ఇమేజ్ తీసుకొని ఒక లాగర్ అనే పాడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫర్ ట్రబుల్ షూటింగ్ పర్పస్, రైట్? సో దిస్ ఇది ఇమేజ్ మన గూగుల్లో ఉంది.
ఈ ఇమేజ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ వాడుతూ ఉంటాం ఎక్కువ. సో దీంతో మనకి ఒక డిప్లాయ్మెంట్ నేమ్ని లాగర్ అని పెట్టి నేను డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాను, రైట్. సో ఎంటర్. సో వన్ పాడ్ క్రియేట్ అయింది మనకి ఇక్కడ, డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అయింది. డిప్లాయ్మెంట్తో పాటు పాడ్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్. సో kubectl గెట్ డిప్లాయ్మెంట్ అన్నాం అనుకోండి, దిస్ ఇస్ లాగర్ డిప్లాయ్మెంట్. ఒక లాగర్ డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అయింది. ఆ లాగర్ లో మనకి పాడ్ కూడా ఉంది, ఒక పాడ్ ఉంది, రైట్. సో నౌ kubectl get pods అని ఇవ్వండి, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది పాడ్స్ అవైలబుల్. ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ పాడ్స్ వి హావ్ లాగర్ పాడ్ ఆల్సో మనకి అవైలబుల్ ఉంది ఇక్కడ, రైట్. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ది పాడ్స్, రెప్లికాస్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తామండి, ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తాం పాడ్స్ ని? వాట్ ద కమాండ్? kubectl scale space deployment name is logger space hyphen replicas. ఎన్ని replicas కావాలి మనకి? ఒక 3 replicas ఇద్దాం, right. I want to scale this deployment. Now it is scaled. Now if you check kubectl get pods, will have 3 pods. Logger pods మనకు 3 ఉన్నాయి, right. So now, so if you want to check events for all pods, command here is kubectl get events. ఇవన్నీ ఈవెంట్స్ అండి, అన్ని పాడ్స్ ఉన్న ఈవెంట్స్. అంటే ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి? లాగ్సే, రైట్. సో మనకు అన్ని పాడ్స్ కి ఉన్న ఈవెంట్స్ ఇవన్నీ. సో మనం ఏమేం చేస్తాం, వాట్ ఆర్ ది యాక్టివిటీస్ వి పర్ఫార్మ్. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ అన్నమాట. డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉన్న డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్. మనం ఈ ఈవెంట్స్ లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏం జరిగిందని చూడొచ్చు. కానీ మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో. ఒక పార్ట్ ఉండదు, 2 పార్ట్స్, థౌజండ్స్ లో ఉంటాయి పార్ట్స్. సో ఆ పార్ట్స్ కి అన్ని పార్ట్లకి ఎలా చూస్తాం మనం ఈవెంట్స్ అంటే? అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సో పర్టికులర్ పాడ్ ఈవెంట్ కూడా చూడొచ్చు, మనం పర్టికులర్ పాడ్ ఈవెంట్ కూడా చూడొచ్చు, రైట్. ఫైన్. ఈవెంట్స్ అంటే ఇవన్నీ ఈవెంట్స్ వచ్చాయి కదా. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక పర్టికులర్ పాడ్ చూద్దాం ఈవెంట్స్. సో దీస్ ఆర్ ది పార్ట్స్. సో మీరు పర్టికులర్ పాడ్ ఈవెంట్ చూడాలంటే పాడ్ నేమ్ ఇస్తే అయిపోతుంది, వచ్చేస్తుంది. కానీ మనం whenever we get any issue with the pod, డిస్క్రైబ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఈవెంట్ అంటే చాలా ఈవెంట్స్ వస్తాయి, ఆ ఈవెంట్ లో మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది. లాగ్స్ ఈవెంట్స్ చాలా నెంబర్ ఆఫ్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, రైట్. సో మనం ఈవెంట్ కాకుండా లాగ్స్ అనివ్వండి, గెట్ ఈవెంట్స్ కాకుండా గెట్ లాగ్స్ అనివ్వండి, kubectl గెట్ లాగ్స్ అనివ్వండి. kubectl గెట్ లాగ్స్. గెట్ లాగ్స్ కాదు, లాగ్స్ అనేవాడి. సో మనం లాగ్స్ చెక్ చేయాలంటే ఒక డిప్లాయ్మెంట్ నేమ్ కూడా ఇవ్వాలి. ఓకే, kubectl లాగ్స్ స్పేస్ డిప్లాయ్మెంట్ స్లాష్ డిప్లాయ్మెంట్ నేమ్ కూడా ఇవ్వాలి, లాగర్. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఒక డిప్లాయ్మెంట్ కి లాగ్ చెక్ చేస్తే ఆ డిప్లాయ్మెంట్ ఉన్న ఆ డిప్లాయ్మెంట్ లో ఎన్ని పాడ్స్ ఉన్నాయో అన్ని పాడ్స్ కి సంబంధించి లాగ్స్ అని వచ్చేస్తాయి, రైట్. సో మనం ఏదైనా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలంటే మనం ఈ లాగ్స్ బేస్ చేసుకుని చేస్తామని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూడండి ఎర్రర్స్ కొన్ని వచ్చాయి మనకి ఈ లాగ్స్ లో. An error is usually an exception that has been caught and not handled something, right. So debug, this is debug log that shows a log that can be improved, ignored, right. So ఇంకా మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, డిఫరెంట్ ఎర్రర్స్, రైట్. సో ఇలా ఏంటంటే మనం లాగ్స్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తే లాగ్స్ అని వస్తాయి. సో ఇలా కాకుండా
డిస్క్రైబ్ చేద్దాం ఒకసారి. డిస్క్రైబ్ చేద్దాం. డిప్లాయ్మెంట్ ని డిస్క్రైబ్ చేద్దాం. kubectl describe deployment name logger. ఈ లాగర్ డిప్లాయ్మెంట్ అని డిస్క్రైబ్ చేసాం. అంటే ఒక లాగర్ పెట్టల డిప్లాయ్మెంట్ కి వచ్చే లాగ్స్ ఇవి. సో ఇలా కాకుండా మనం ఒక పాడ్ ని డిస్క్రైబ్ చేద్దాం. ఒక పాడ్ ని డిస్క్రైబ్ చేద్దాం. ఇష్యూ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం తొందరలో. ఓకే, ఒక ఇష్యూ పెట్టి ఆ ఇష్యూని కూడా డిస్క్రైబ్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పాడ్ ని డిస్క్రైబ్ చేయండి. ఈ పాడ్ కి డిస్క్రైబ్ చేద్దాం మనం. పాడ్ ని, లాగర్ పాడ్ ని kubectl describe pods pod name is a pod. సో మీకు పర్టికులర్ పాడ్ గురించి ఉన్న లాగ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ పాడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. పుల్లింగ్ ఇమేజ్ Chantex random logger, successfully pulled image, created container random logger, started container random logger. అంటే ఈ పాడ్ లో మనం చేసిన యాక్టివిటీ అంతే. దట్స్ ఇట్, రైట్? ఈ పర్టికులర్ పాడ్ లో, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒకసారి పాడ్ ని ఎడిట్ చేద్దాం. పాడ్ ని కాదు, డిప్లాయ్మెంట్ ని ఎడిట్ చేద్దాం. లాగర్ ని డిప్లాయ్మెంట్ ని ఎడిట్ చేద్దాం. క్లియర్ ద స్క్రీన్. యా, kubectl get deployment these are the deployments. Logger deployment ni మనం ఎడిట్ చేద్దాం. ఓకే, సో నౌ kubectl ఈ డిప్లాయ్మెంట్ కి మనం మేనిఫెస్టేషన్ ఫైల్ వాడలేదు. మనం మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ఇవ్వలేదు కదా. మరి ఎలా వస్తుంది డిప్లాయ్మెంట్ అంటే? మనం మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ఇవ్వకపోయినా వచ్చి చేసుకోవచ్చు కమాండ్ యూస్ చేసి, రైట్? ఈ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ని ఎడిట్ చేద్దాం. ఈ డిప్లాయ్మెంట్ ని ఎడిట్ చేద్దాం, లాగర్ ని, రైట్? సో kubectl edit deployment నేమ్ లాగర్. అంటే మనం ఎగ్జిస్టింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ ని ఎడిట్ చేస్తాం, రైట్? ఎంటర్. ఇది మేనిఫెస్ట్ ఫైల్. మనం ఎవ్రీ డిప్లాయ్మెంట్ కి ఒక మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఇది మేనిఫెస్ట్ ఫైల్. లాగర్ అనే డిప్లాయ్మెంట్ కి ఉన్న యాప్ కి ఉన్న మేనిఫెస్ట్ ఫైల్. గో డౌన్ హియర్. స్పెక్ లో మనకి కంటైనర్స్ వచ్చాయి, కంటైనర్ కూడా వచ్చింది, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ వాంట్ టు పుట్ సమ్ ఇష్యూ ఇన్ దిస్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్. సో ఏం చేస్తానంటే నేను సింపుల్ గా, మనకి ఇక్కడ ఇమేజ్ ఉంది కదా. ఏం ఇమేజ్ ఉంది? Chantex random logger అని ఒక ఇమేజ్ ఉంది. ఈ ఇమేజ్ నేను ఏం చేస్తానంటే, సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ లాగర్ ఇన్సర్ట్ మోడ్కి వెళ్ళి లాగర్ ని నేమ్ చేంజ్ చేస్తున్నాను. లాగ్ గా చేంజ్ చేస్తాను నేమ్. లాగర్ నేమ్ ని లాగ్ గా చేంజ్ చేస్తాను. మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక యాక్టివిటీ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఇమేజ్ నుంచి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక కంటైనర్ రన్ చేసాం అనుకోండి, డోకర్ కంటైనర్, డోకర్ ఇమేజ్ పైన రన్ అవుతుంది కదా. మరి ఇమేజ్ కరెక్ట్ అయింది అనుకోండి, రన్ అవుద్దా? రన్ కాదు, రైట్? సో బిఫోర్ దట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఒకసారి కంట్రోల్ క్యూ ఇచ్చి పెట్టాయి, ఇక్కడ నుంచి పెట్టి అవుతాను. ఫస్ట్ ఒకసారి పెట్టే ఏం చేద్దామంటే kubectl get pods అని ఇస్తాం. ఈ పాడ్స్ లో మనకి 3 కంటైనర్స్ కూడా రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి. ఇవి లాగర్ కంటైనర్స్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఒక ఇష్యూ క్రియేట్ చేస్తాను. క్రియేట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం, రైట్? ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయితే అన్ని లైవ్ లో ఉన్నాయి, అన్ని రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి పాడ్స్ అన్ని కూడా. ఈ లాగర్ పాడ్స్ కూడా రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, సో ఐ వాంట్ టు పుట్ సమ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ది లాగర్. సో ఇక్కడ ఈ లాగర్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తాను. ఇన్సర్ట్ మోడ్కి వెళ్ళి లాగ్ అని ఇస్తాను. లాగర్ ని లాగ్ గా మార్చేస్తాను. ఎస్కేప్, సేవ్ అండ్ క్విట్, రైట్? నౌ ఇఫ్ యూ చెక్ హియర్ kubectl get pods, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఒక పాడికి ఏమొచ్చింది చూడండి, 0/1 వచ్చింది.
అంటే ఇమేజ్ పుల్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఎర్రర్ వస్తుంది, రైట్? సో ఈ ఎర్రర్ మనకి ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తూ ఉంటుంది రియల్ టైం. ఇమేజ్ మీకు అదే వచ్చిందా? ఇమేజ్ పుల్ బ్యాక్ కదా, ఎవ్రీ టైం ఇదే వస్తుంటుంది ఎర్రర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం, ఎవ్రీ టైం కాదు, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇష్యూస్ అనేవి వచ్చేవి ఇదే ఇష్యూలో వస్తూ ఉంటాయి. ఇమేజ్ పుల్ బ్యాక్ ఆఫ్ అని వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి అంటే మన కంటైనర్ రీస్టార్ట్ అయినా లేదా కరెక్ట్ అయినా ఇమేజ్ నుంచి పుల్ అవ్వట్లేకపోయినా, లేదంటే మన కంటైనర్ హ్యాంగ్ అయినా ఈ ఎర్రర్ వస్తుంది, ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే ఎర్రర్స్, ఇమేజ్ పుల్ బ్యాకప్. ఇవి నేను ఎక్కడి నుంచి పిక్ చేసుకుని ఎక్కడ సొల్యూషన్ ఉంటుందో చూపిస్తాను నెక్స్ట్ ఇదైన తర్వాత, రైట్? సో నా మనకు అన్ని కంటైనర్స్ రన్ అవుతున్నాయి, కానీ ఇది ఒక కంటైనర్ ఎర్రర్ పెడుతుంది. ఈ యొక్క పాడు మనకి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, రైట్? ఈ పాడ్లో సంథింగ్ ఇష్యూ ఉంది, రైట్? సో ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి? ఒక ఇష్యూ వచ్చిందండి, ఫస్ట్ దాన్ని ఎలా ఇనిషియేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ లాగ్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. లాగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. లాగ్స్ లో మనకి 90% ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ పాడ్ ని డిస్క్రైబ్ చేద్దాం ఒకసారి. ఈ పర్టికులర్ పాడ్ లో మనకు వచ్చేది ఎర్రర్ ఇది కదా, ఈ పాడ్ ని డిస్క్రైబ్ చేద్దాం. డిస్క్రైబ్ చేస్తే ఏం కనబడుతుందో చూద్దాం, రైట్? సో kubectl describe space pod and pod name. This is the pod name. ఓకే, ఈ పార్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సో నేమ్ లాగర్ పాడ్, రైట్? డిఫాల్ట్ స్టేటస్ పెండింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రన్నింగ్, లేబుల్స్ యాప్ లాగర్ ఉంది, రైట్? సో రిప్లికా సెట్ లాగర్, ఓన్లీ రిప్లికా, ఒక రిప్లికా ఉంది పాడ్కి, ఆ పాడ్ ఒకటే ఉంది బయట పాడ్. ఇంకా కంటైనర్ కండిషన్స్ స్టేటస్ సో ఇలా చూపిస్తుంది. 1 by 1 వెళ్ళిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఈవెంట్స్ లోకి వెళ్ళండి. మెసేజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అసైన్డ్ డిఫాల్ట్ లాగర్ అని వచ్చింది కదా. పుల్లింగ్ ఇమేజ్ ఇక్కడ చూడండి, పుల్లింగ్ ఇమేజ్ చెంటెక్స్ ర్యాండమ్ లాగ్ అంటుంది. వార్నింగ్ ఫెయిల్డ్, రైట్? సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫెయిల్ టు పుల్ ఇమేజ్ చెంటెక్స్ ర్యాండమ్ log repo error, repository error, code unknown, error response from daemon, full image access denied for Chantex random log, repository does not exist or may require Docker login denied, required access to the resources denied. అంటే ఇక్కడ చెప్తుంది చూడండి, ఏం చెప్తుందంటే సో ఈ రిపాజిటరీ లేదని చెప్తుంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి, చంటెక్స్ ర్యాండమ్ లాగర్ అని ఇచ్చాం, మనం లాగర్ అని క్రియేట్ చేసాం. మన ఇమేజ్ యాక్చువల్ ఇమేజ్ ఏంటి? లాగర్. కానీ ఇక్కడ లాగ్ అనేది ర్యాండమ్ లాగ్ అనేది రిపాజిటరీ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, రైట్? సి హియర్ ఎర్రర్ ఇమేజ్ పుల్ బ్యాకప్ పుల్ ఇమేజ్ చంటెక్స్ ర్యాండమ్ లాగ్, వార్నింగ్ ఫెయిల్డ్, ఎర్రర్ ఇమేజ్ పుల్ బ్యాక్. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఏంటి? either it can be it is corrupted or else it is not there. డిలీట్ అనే అయిపోవాలి ఇమేజ్, లేదా కరెక్ట్ అనే అవ్వాలి, లేదా నేమ్ అనే చేంజ్ అవ్వాలి, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇలా కొంచెం కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత మనం డిప్లాయ్మెంట్ ని ఎడిట్ చేసుకోవాలి. ఇమీడియట్గా డిప్లాయ్మెంట్ ని ఎడిట్ చేసుకుని 1 by 1 స్టేజ్ బై స్టేజ్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మన ఇమేజ్ కరెక్ట్ అయిందా, ఇమేజ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ చేంజ్ అయిపోయిందా, ఇమేజ్ కంప్లీట్గా డిలీట్ అయిపోయిందా? ఇమేజ్ డిలీట్ అయింది ఇదే వస్తుంది. ఇమేజ్ పోయింది అనుకోండి, మీ మేనిఫెస్టో ఫైల్ నుంచి ఇదే వస్తుంది, లేదా ఇమేజ్ కరెక్ట్ అయినా ఇదే వస్తుంది, ఇమేజ్ నేమ్ చేంజ్ అయినా ఇదే వస్తుంది, రైట్? సో ఇమీడియట్ గా మనం వెళ్ళవలసింది ఏంటంటే kubectl edit deployment and deployment name. ఇక్కడ నుంచి మనం ఏంటంటే 1 by 1 క్లిక్ చేసుకుంటాం. కండిషన్స్, ఓకే? సో స్పెక్ లో ఏమున్నాయి చూసుకోవాలి, రైట్? సో టెంప్లెట్ చూడాలి. నెక్స్ట్ స్పెక్ లో ఇక్కడ మన ఏమి ఇమేజ్ తోటి
ఏ ఇమేజ్ తోటి క్రియేట్ చేస్తాం, మన డిప్లాయ్మెంట్ నేమ్ ఏంటి, ఇక్కడ ఇమేజ్ ఏంటి మ్యాచ్ అవుతుందని చూసుకో. రైట్, ఇక్కడ మనం కావాలని పెట్టిన ఎర్రర్ ఇది. రైట్, ఇది అన్నోయింగ్ ఇది ఎర్రర్ కాదు, అంటే మనం నోయింగ్ ఎర్రర్ అన్నమాట. అంటే మనం వాంటెడ్లీ ఒక ఇష్యూ క్రియేట్ చేసి ట్రబుల్ షూట్ యాక్టివిటీ చేసుకున్నాం. రైట్, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఇంకా చెక్ చేసుకుంటాం. ఇమేజ్ కరెక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇంకొక ఇమేజ్ తీసుకోవాలి, వర్షన్ మార్చుకోవాలి, దాన్ని రోలింగ్ అప్డేట్స్ అంటాం. రోలింగ్ అప్డేట్ చూద్దాము, వర్షన్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే, దాన్ని రోలింగ్ అప్డేట్స్ అంటాం. అది ఎలా అప్డేట్ చేస్తాం చూద్దాం. రైట్, సో ఇక్కడ మనం ఇన్సర్ట్కి వెళ్ళి సో కరెక్ట్ చేసుకుంటే ఎస్కేప్ చేసుకుని ఎంటర్ చేస్తే సో ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ మినిట్ అండి. హలో, యా గుడ్ మార్నింగ్. Fast track means it is 1-to-1, not regular batch. It is 1-to-1 batch. They don't know. They don't know. Exactly, correct. That will be there. I'll update you by EOD. Yeah. Actually, this is completely personal training. This 1-to-1 is completely personal training. Fine. So now we edited this logger, and now if you check here, CubeSat will get pods here. This pod is now it is live. అంటే ఈ ఎలాంటి ఎర్రర్స్ వల్ల ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తుంటాయి. మీకు పాడ్స్ రీబూట్ అవుతూ ఉంటాయి. రీబూట్ అయినప్పుడు కూడా 0/1 అని చూపిస్తూ ఉంటాయి. అది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది రీబూట్ అవుతుంది. రీబూట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ వచ్చేస్తుంది, అలాగే వస్తుంది. రైట్, సో అండ్ మీకు డిప్లాయ్ అది ఇమేజ్ కరెక్ట్ అయినా లేదంటే పాడ్ కరెక్ట్ అయినా మీకు 0/1 అనేది ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు మనం కొన్ని టిప్స్ ట్రిక్స్ చూద్దాం, ఎలా మనం ఎక్కడి నుంచి సొల్యూషన్ తీసుకోవాలి. మీకు అర్థం కాలేదు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఒక ఇష్యూ వచ్చింది మన ఎన్వైరన్మెంట్ లో, సో వీ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ దట్, వీ కుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ దట్. సో బై ద టైమ్ వాట్ వీ విల్ డూ, రైట్, అది చూద్దామండి ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్? ఎనీవన్? యా, సో మీకు ఇక్కడ you can go to kubernetes.io. This is official site, kubernetes.io. Go to this site. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి చాలా సొల్యూషన్స్ ఉంటాయండి. మీరు రీడ్ చేయాలి కానీ యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట kubernetes.io లో. సో వెన్ ఎవర్ ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ ఇన్ Kubernetes, I used to follow this. Okay, so in 2016 I switched to Kubernetes. 2016. By the time when I tried to learn Kubernetes from some trainer, I could not find any trainer by the time. సో ఒకళ్ళిద్దరు ఉండేవారు, వాళ్ళు కూడా ప్రాపర్గా లేరు అప్పుడు ట్రైనర్స్. 2016 లో ట్రైనర్స్ అనేవాళ్ళు సరిగా లేరు బయట మనకి హైదరాబాద్ లో. సో అప్పుడు నేను ఎలా నేర్చుకున్నాను Kubernetes. సో వెన్ ఐ స్విచ్ టు Kubernetes, సో మనం ఎవరు సపోర్ట్ లేనప్పుడు ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేయగలం అంటే ఈ సైట్ లోంచి Kubernetes బ్లాగ్స్ అనే ఒక ట్యాబ్ ఉంది మనకి. ఈ బ్లాగ్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి 2015 నుంచి 21 వరకు అన్ని బ్లాగ్స్ అప్డేట్ అయ్యి ఉన్నాయి, అన్ని ఇష్యూస్ కూడా. లైక్ మీలా నాలా Kubernetes మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళు అప్డేట్ చేసిన బ్లాగ్స్ ఇవి. రైట్, సో ఈ బ్లాగ్స్ లో నేను కూడా కొన్ని అప్డేట్ చేశాను. సో మీరు 1 by 1 వెళ్తున్నప్పుడు నా నేమ్ కూడా కనిపిస్తుంది.
రామ్ ఆర్కిటెక్ట్ అని కనిపిస్తుంది సమ్వేర్, రైట్? సో ఈ బ్లాక్స్ లో నేను ఎవ్రీ టైం వెన్ ఐ ఫేస్ ఎన్ ఇష్యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏం ఇష్యూ వచ్చింది ఇక్కడ, ఒక ఇష్యూ వచ్చింది కదా, ఫుల్ బ్యాక్ ఆఫ్ వచ్చింది కదా, ఇమేజ్ ఫుల్ బ్యాక్ ఆఫ్ వచ్చింది కదా. సో ఈ ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, జస్ట్ ఇది కాపీ చేసుకోండి సింపుల్ గా, మీకు వచ్చిన ఎర్రర్ తీసుకోండి. ఎర్రర్ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేయండి బ్లాక్స్ లోకి, ఇక్కడ సెర్చ్ లో పేస్ట్ చేయండి, ఎంటర్ చేయండి. చూడండి, ఇమేజ్ ఫుల్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఆన్ ఇక్కడ తీసుకోండి, ఎర్రర్ని తీసుకొని హౌ టు లిమిట్ అకౌంట్, ఓకే, ఫుల్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఎర్రర్ విండోస్ నోడ్ ఆర్ లినక్స్ నోడ్. మన విండోస్ కూడా క్రియేట్ చేసి క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ చెప్తుంది అనమాట, is the kubelet providing any logs that might not possible to there? There is a solution I came across, but it is for Linux server. Yeah, it might be appreciated through. Okay, I added 2 switches to the kubelet. Okay, path, those 2 flags. Okay, yes, the Windows node download container image specified the YAML and the pod was successfully started. Okay, సో ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేస్తే సక్సెస్ఫుల్ గా స్టార్ట్ అయిపోతుందని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో ఓకే, ఇలా ఏంటంటే మనకు బ్లాగ్స్ లో డిస్కషన్స్ ఉంటాయి. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ బ్లాగ్ లో పోస్ట్ చేయండి, లేదా మీరు ఇక్కడ ఫుల్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఏంటని సెర్చ్ కూడా చేయొచ్చు, సెర్చ్ చేసి ఇష్యూ కూడా చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇలా డైరెక్ట్ గా క్లిక్ చేసినా మీకు విండోస్ కాకుండా లైనక్స్ తీసుకోండి. ఇక్కడ మనం లైనక్స్ వాడుతున్నాం కదా, how to identify parts. Okay, on Linux. నెట్వర్క్ రెడీ కాకపోతే ఇదే వస్తుంది మీకు. సమ్ టైమ్స్ మీకు మాస్టర్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసి నోట్ స్టాప్ చేయండి, మాస్టర్ స్టార్ట్ చేసి నోట్ స్టాప్ చేయండి, క్యూబ్సికల్ గెట్ నోట్స్ ఇవ్వండి. క్యూబ్సికల్ గెట్ నోట్స్ ఇస్తే మీకు నోట్స్ అన్ని కూడా ఇలాగా వస్తాయి, 0/1 వస్తాయి. ఎందుకంటే నోట్స్ కాదు, పార్ట్స్. క్యూబ్సికల్ గెట్ పార్ట్స్ ఇవ్వండి. మాస్టర్ని స్టార్ట్ చేసి నోట్స్ని స్టార్ట్ చేయొద్దు, చేయకుండా మాస్టర్లో ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. క్యూబ్సికల్ గెట్ పార్ట్స్ మీకు ఏమొస్తుంది, 0/1. అంటే పార్ట్స్ స్టాప్ లో ఉంటాయి, స్టాప్ లో ఉన్నప్పుడు ఇది ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, మీకు నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ ఇష్యూ ఉంది, క్లస్టర్ రిమూవ్ అయింది, క్లస్టర్ నుంచి రిమూవ్ అయింది ఒక నోడ్, ఆ నోడ్ పైన పార్ట్స్ ఉన్నాయి, మాస్టర్ లో చెక్ చేయండి, ఇదే ఎర్రర్ వస్తుంది. అంటే మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా మీకు అని చూపిస్తాను. మీకు కంటైనర్ ఈ పాడ్ అనేది అవైలబుల్ లేకపోతే, కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే మీకు వచ్చే ఎర్రర్ ఏంటంటే ఇమేజ్ ఫుల్ బ్యాక్ ఆఫ్. అంటే మీరు స్టేజెస్ వైజ్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో మీరు ఒకసారి ఫుల్ బ్యాక్ ఆఫ్ వచ్చింది, నోట్స్ రెడీ ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి ఫస్ట్, రైట్? సో తర్వాత లాగ్స్ బట్టి మనం ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇమేజ్ లోకి వెళ్ళి ఇమేజ్ కరెక్ట్ అయితే, రైట్? సో ఇలా మనం ఏంటంటే ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం ట్రై చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి ఇష్యూ వస్తుంది అనేది. సో అది కాకుండా నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి మీకు క్లస్టర్ ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, క్లస్టర్ లో ఇష్యూ వస్తుంది ఏదో, రైట్?
సో ఇక్కడ మీరు సెర్చ్ లో క్లస్టర్ ఇష్యూస్ ఇష్యూ వచ్చింది, ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేయండి. ట్రబుల్ షూట్ క్లస్టర్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ ట్రబుల్ షూట్ క్లస్టర్స్ అది వెళ్ళండి. ఈ ట్రబుల్ షూట్ క్లస్టర్ లో మీకు కమాండ్స్ తో అన్ని ఇచ్చేస్తారు. ఇక్కడ చూడండి, లిస్టింగ్ యువర్ క్లస్టర్స్. మీ క్లస్టర్ ని లిస్ట్ చేయాలంటే ఇది కమాండ్. కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ఇన్ఫో డంప్ అని ఇచ్చానుకోండి, ఈ క్లస్టర్స్ అన్ని కనబడతా ఉంటాయి. ఎన్ని క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి మీకు. సో మనం ఒక క్లస్టర్ మెయింటైన్ చేయం రియల్ టైం, నెంబర్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో అవన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో లుకింగ్ అట్ లాగ్స్, మాస్టర్ లో లాగ్స్ చెక్ చేసే పాత్స్ ఇవన్నీ మాస్టర్ లో ఉండే లాగ్ పాత్స్. ఓకే, ఈ పాత్స్ అని యూ కెన్ చెక్ యూజింగ్ దిస్, రైట్. వర్కర్ నోట్స్, రూట్ కాజెస్, స్పెసిఫిక్ సినారియోస్. ఇక్కడ సినారియోస్ కూడా ఇచ్చారు మీకు, అంటే మీకు ఏ సినారియోలో జరగవచ్చు ఇష్యూ అనేది కూడా చెప్పారు. చూడండి, ఏపీఎస్ సర్వర్ విఎం షట్ డౌన్ ఆర్ ఏపీఎస్ సర్వర్ క్రాషింగ్. ఇది జరిగితే ఏం జరుగుతుంది? ఏపీఎస్ సర్వర్ షట్ డౌన్ అయినా, ఏపీఎస్ సర్వర్ క్రాష్ అయినా రిజల్ట్ ఏముంటుంది అంటే అనేబుల్ టు స్టాప్, అప్డేట్, స్టార్ట్ న్యూ పాడ్స్, సర్వీసెస్, రిప్లికేషన్, కంట్రోలర్స్. ఇవి చేయలేము మనం రిజల్ట్ లో. ఇవి ఎలాంటి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఏపీఎస్ సర్వర్ చెక్ చేసుకోవాలి. అర్థమైంది? స్పెసిఫిక్ సినారియోస్ అని ఇచ్చి వాడు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే ఏపీఎస్ సర్వర్ విఎం షట్ డౌన్ అయినా, క్రాష్ అయినా దాని రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే అనేబుల్ టు స్టాప్, అప్డేట్ ఆర్ స్టార్ట్ పాడ్స్, సర్వీసెస్, రిప్లికేషన్, కంట్రోలర్స్. ఇవన్నీ చేయలేము, రైట్. అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ పాడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ షుడ్ కంటిన్యూ టు వర్క్ నార్మల్లీ అన్లెస్ దే డిపెండ్ ఆన్ ది Kubernetes API, right? So ఇది ఒక సినారియో. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఏపీఎస్ సర్వర్ బ్యాకింగ్ స్టోరేజ్ లాస్ట్. అంటే ఏపీఎస్ సర్వర్ లో ఉన్న స్టోరేజ్ లాస్ట్ అయింది, అయితే రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఏపీఎస్ సర్వర్ షుడ్ ఫెయిల్ టు కమ్ అప్, మనకు అప్ అవ్వదు, రైట్. నెక్స్ట్, క్యూబ్లెట్స్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు రీచ్ ఇట్ బట్ విల్ కంటిన్యూ టు రన్ ది సేమ్ పాడ్స్ అండ్ ప్రొవైడ్ ది సేమ్ సర్వీస్ ప్రాక్సీ, రైట్. ఇది ఒక ఇష్యూ, రైట్. క్యూబ్లెట్ సాఫ్ట్వేర్ ఫాల్ట్ వస్తే ఏం జరుగుతుంది? క్రాషింగ్ క్యూబ్లెట్ కెనాట్ స్టార్ట్ న్యూ పాడ్స్ ఆన్ ది నోడ్. క్యూబ్లెట్ మైట్ డిలీట్ ది పాడ్స్ ఆర్ క్లస్టర్ ఆపరేటర్ ఎర్రర్ వస్తే ఏం జరుగుతుంది? లాస్ ఆఫ్ పాడ్స్, సర్వీసెస్, ఎక్సెట్రా. లాస్ట్ ఆఫ్ ఏపీఎస్ సర్వర్ బ్యాకింగ్ స్టోర్, ఇలా వస్తుంది. మైగ్రేషన్స్ లో యాక్షన్స్, మీకు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుందండి. మీకు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఇక్కడ ఉంటుంది, రైట్. సో ఇక్కడ బ్లాగ్స్ లోకి వెళ్ళి మీరు 1 by 1 బ్లాగ్స్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే యూ విల్ గెట్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అన్నమాట. సో మెనీ ఇష్యూస్, అంటే ప్రీవియస్లీ ఎవరైతే ఫేస్ చేస్తారో ఇష్యూస్ అవన్నీ కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి, రైట్. సో ఈ బ్లాగ్స్ అన్ని ఒకసారి మీరు గోత్రు అవ్వండి. ఇంకా ఇక్కడ నోడ్ ఇష్యూస్ చేయండి. నోడ్ ఇష్యూస్ చూడండి. డిబగ్గింగ్ DNS రెజల్యూషన్ అండ్ విండోస్ కంటైనర్స్ ఇన్ Kubernetes డీమన్ సెట్స్ ఉంది కదా. స్పాట్లైట్ ఆన్ SIG node. Okay, let us move to next page. మానిటర్ నోడ్ హెల్త్. ఓకే, మానిటర్ నోడ్ హెల్త్ ని మానిటర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మానిటర్ నోడ్ హెల్త్. ఇక్కడ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ ఇచ్చారు, డిఫరెంట్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్. ఓకే, సో ఈ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ యూజ్ చేసి మానిటర్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో హియర్ ఇక్కడ కమెంట్ కూడా ఇచ్చారు మనకి, రైట్. స్టార్ట్ నోడ్ ప్రాబ్లమ్ డిటెక్టర్, రైట్, విత్ kubectl అప్లై. అండ్ ఇది ఈ పాత్ ఇచ్చారు మనకి, YAML పాత్, వాట్ ఎవర్ YAML దే గేవ్ హియర్. ఈ YAML పాత్ ఇస్తే మీ నోడ్ లో ఉన్న ఇష్యూస్ అన్ని కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి, జనరేట్ అవుతుంది, రైట్. ఇది ఒక YAML ఫైల్. కెర్నల్ మానిటర్, కెర్నల్ కూడా ఉంటుంది నోడ్ లో, లైనక్స్ కదా, కెర్నల్ మానిటరింగ్.
మానిటర్ లాగింగ్ అండ్ డిబగ్గింగ్. లాగ్స్ ఎలా మానిటర్ చేస్తాం, డిబగ్ ఎలా చేస్తాం, చాలా స్టెప్స్ ఇచ్చారు చూడండి. సో ఇవన్నీ డిబగ్గింగ్ స్టెప్స్, లాగింగ్, డిబగ్గింగ్. సో ఇది కమాండ్స్, మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్, స్టెప్స్. సో ఇలా మనకి ఏంటంటే చాలా ఉంటుందండి ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు ఏంటంటే ఇది ఇనిషియల్ గా Kubernetes స్విచ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ బ్లాక్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. When I started working on Kubernetes, I followed these blocks. That is why I got very good information on this. When I face any issues, cluster issues, node issues, pod issues, I used to follow these blocks. Okay. సో ఇనిషియల్ గా ఈ బ్లాక్స్ ఫాలో అయితే మీకు క్విక్ గా సొల్యూషన్ దొరుకుతూ ఉంటుంది. సో ఒకసారి మీకు టీం ఫామ్ అయిందనుకోండి, మీ టీం మెంబర్స్ ఉంటే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మీరు ఓన్ గా ట్రబుల్ షూట్ చేయగలుగుతున్నారంటే మీ టీం మెంబర్స్ అంతా మీ దగ్గరికి వస్తారు, అంతే కదా. సో మనం ఎవరిని డిపెండ్ అవ్వట్లేదు, బ్లాగ్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యాం. మనం రీడ్ చేసి ట్రబుల్ షూట్ చేస్తాం అనుకోండి, మీ టీం మెంబర్స్, మీ మేనేజర్ కూడా మీ వరకు వస్తాడు. సో అది ఎలా ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేస్తాం అని అడుగుతూ ఉంటాడు, రైట్. అది నేను స్టార్టింగ్ అది చేసేవాడు. సో ఈ పర్సన్ ఏది ఇచ్చినా రిజాల్వ్ చేయగలడు అన్నది ఒక కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఎందుకంటే మనం ఓన్ గా రీడ్ చేసి రిజాల్వ్ చేస్తే సో ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై అవుతాం. సో ఈవెన్ మా ఆన్ సైట్ వాళ్ళు కూడా చేయలేకపోయేవాడు కొన్ని ఇష్యూస్. సో యూరోప్ క్లస్టర్లో ఆన్ సైట్ వాళ్ళు కూడా కొన్ని ఇష్యూస్ రిజాల్వ్ చేయలేక పెండింగ్ పెట్టేవాడు. ఆ ఇష్యూ ఏంటని తీసుకోండి బయట. సో అది చూసి దాని బ్లాగ్స్లోకి వెళ్ళి, సో టైం పడుతుంది, మనకి చాలా టైం పడుతుంది. దాంట్లోకి వెళ్ళి రీడ్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని ఈ స్టెప్స్ చేస్తే వర్క్ అవుతుందని మనం స్టెప్స్ అన్ని కాపీ చేసుకుని ఒక డాక్యుమెంట్లో తీసుకుని కాపీ పేస్ట్ చేసుకుని అన్ని ట్రబుల్ షూట్ చేసుకోవాలి. అంటే సొంతంగా చేస్తే టైం పడుతుంది, కానీ రిజల్యూషన్ దొరుకుతుంది. అదే వేరే వాళ్ళని అడిగితే వాడు తెలిస్తే చెప్తాడు, లేదంటే తెలియదని చెప్తాడు. సో మనకి Kubernetes లో ఏంటంటే టీం మెంబర్స్ ఎవరు చెప్పరు, సొల్యూషన్ చెప్పరు, ఎందుకంటే మనం ఎక్స్ప్లోర్ అయిపోతాం అని చెప్పరు, రైట్. ఇనిషియల్గా నాకు జరిగింది. సో ఒక డైరెక్టర్ ఉండేవాడు, వాడికి తెలుసు కొంత నాలెడ్జ్ ఉంది. సో వాడిని అడిగేవాడు, సార్ ఇదేంటి ఇష్యూ అని అడిగి సెర్చ్ చేసుకోవాలి వాడు, అంతే. వాడికి తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ నాలెడ్జ్ ఉందని కూడా వాడు అంటే కొన్ని హ్యాండిల్ చేశాడు, నాకంటే ముందు హ్యాండిల్ చేశాడు. వాడు నాలెడ్జ్ ఉందంటే లేదు గూగుల్కి వెళ్ళి చూసుకొని వస్తుంది అని ఏం ఆడడం కానీ 1 or 2 hours పట్టినా కూర్చునేవాడు. సో మొత్తం సొల్యూషన్స్ అంతా తీసుకుని డాక్యుమెంట్ చేసుకుని అప్పుడు స్టార్ట్ చేసేవాడు. సో మనకి డాక్యుమెంట్ చేసుకోవడమే కష్టం అవుతుంది, రిజల్యూషన్ 5 minutes అయిపోతుంది, రైట్. సో Kubernetes లో ఏంటంటే ఒక్కసారి మీకు గ్రిప్ వచ్చింది అంటే ఇంకా మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ మీకు ఇనిషియల్ గా దాంట్లో సెట్ అవుతాక టైం పడుతుంది, ఒకసారి ఇంకా రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటాయి ఇష్యూస్ మనకి, రైట్. ఈ లాగ్స్, ఈ బ్లాగ్స్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట, రైట్. ఫైన్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు? సో రేపు ఏం చేద్దామంటే ఫ్యూ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయండి. RBAC అని ఉంది, రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్, అదొక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఇంకా ఫ్యూ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ టుమారో. ఒక 3-4 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ రేపు కంప్లీట్ చేద్దాం. చూద్దాం, రేపు కంప్లీట్ అయితే ఓకే, లేదంటే ఇంకొక రోజు తీసుకోండి, పర్లేదు. ఫైన్ అండి, ఇంతవరకు మీరు మనం ఏం కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం ఈరోజు? సో లేబుల్స్ చేస్తాం ఫస్ట్, రైట్. ఈ లేబుల్స్ ఒకసారి క్రియేట్ చేయండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ నెట్వర్కింగ్ లో 2 కంటైనర్ పాడ్ తీసుకుని 2 కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసి ఎలా ఉంటుందో చూసాం, రైట్. నెక్స్ట్ ట్రబుల్ షూటింగ్ కూడా చేసాం, రైట్. ఈ బ్లాగ్స్ కూడా చెక్ చేసాం. సో ఇవన్నీ ఒకసారి గో త్రూ అవ్వండి. మీకు మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ అది 2 కంటైనర్స్ పంపిస్తాను, నేను ఈ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ పంపిస్తాను. సో ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. టుమారో మనం రిమైనింగ్ థింగ్స్ చూద్దాం. ఫైన్ అండి, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం ఈరోజు. ఫైన్, యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ విల్ డిస్కస్ అగైన్. ఫైన్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. Okay, thank you.